اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر جناب علی مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس طرح سے وہ دور شروع ہوا مشقتوں کا اور محن اور شدائد کا اور مصائب کا، ابتلا اور آزمائش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع ہو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور کفار کو خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے تکلیف پہنچانا شروع کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا، اور اسی طرح سے آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا، اور جب مصیبت حد سے تجاوز کر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شریک تھیں، جن کے شوہر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ لوگ حبشہ میں نہایت آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، چنانچہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے پھر دوبارہ مکے کا رخ کیا، اور جب یہاں پہنچے تو صاحب گرفتار کر لیے گئے بہت سارے مسلمان، اور ایذا رسانیوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا، کچھ لوگ پھر حبشہ واپس ہو گئے۔ قریش کی ایذا رسانی اور ان کی تکلیفیں ان روز بروز بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا حکم دیا، اور اس طرح سے 83 مرد اور 7 عورتیں دوبارہ حبشہ روانہ ہوئیں، اور نجاشی کی پناہ میں بڑی آسودگی اور بڑے آرام سے وہ رہنے لگیں۔ اہل مکہ نے سنا تو بڑے سخت ناراض ہوئے کہ اتنے آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چنانچہ عمرو بن عاص کی سرکردگی میں ایک باقاعدہ جمع وفد بھیجا گیا نجاشی کے دربار میں کہ جا کر کے ان لوگوں کو پکڑ کر کے لاؤ، اور ان سے کہو کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں اور بڑے آرام سے تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ تو تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے، ہم اپنی قوم سے بھاگ کر کے آئے۔ وہاں تک کفار مکہ نے پیچھا کیا، بہرحال ذلت کی کھانی پڑی، اور وہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ تھوڑے دن گزرے تھے، دعوت کا سلسلہ چالو تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں دن میں باہر نکلتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، کفار مکہ ستاتے، اور ستانے کے پورے تفصیلات آپ حضرات کے علم میں ہیں۔ اور جب گھر کو واپس آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں پہ پھائے رکھتی، آپ کو تسلی دیتی، آپ کو صبر کی تلقین کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کلمات کہتی۔ میرے عزیزو، اس طرح سے توحید کی یہ صدا بلند ہوتی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دور آیا کہ طائف گئے، اور وہاں بھی سنگ دلی کا مظاہرہ ہوا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بیچ میں آپ کی وہ زوجہ محترمہ جن سے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پیار تھا وہ انتقال کر گئیں، اور پھر ابو طالب جو ایک سہارا تھے وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس طرح سے دو سہارے چھن گئے، اللہ کے نبی تنہا ہو گئے۔ سہارے کے لیے، کفالت کے لیے طائف کے میدان کی طرف گئے، طائف کے بستی کی طرف گئے، اور طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اوباش اور بدماش گنڈوں نے، لڑکوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور اتنا پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور اتنی بارش کی، اتنی پتھروں کی بارش کی کہ آپ لہولہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ غلام تھا، غلام باغ میں لایا، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے۔ جبریل آئے، اور جبریل نے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اللہ نے بھیجا ہے، حکم کریں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے رحمت للعالمین جو ساری امت کے لیے شفقت بن کر کے، شفیق اور مہربان بن کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ ان کو ہلاک و برباد مت کر، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو تیرے دین کو قبول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک و برباد کیا جائے، ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ واپس آئے، اور جب مکہ واپس آئے تو اہل مکہ نے میٹنگ کی کہ اب محمد کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ شہر چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفیل کی ضرورت تھی، کفالت کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا، چنانچہ مطعم ابن عدی کا نام آتا ہے سیرت میں کہ اس نے اپنے 2 نوجوان بیٹوں کو بھیجا اور کہا جاؤ محمد کو میری کفالت میں لے کے آؤ
सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी कफालत में लेके आओ और देखो मोहम्मद के ऊपर कोई हर्फ ना आने पाए। हालांकि वो मुशरिक थे, वो खुद भी काफिर थे। कहा लेके आओ और मोहम्मद तवाफ करना चाहें तवाफ करें, तलवारों के साए में तवाफ करो, करवाओ उनको, बहिफाजत हमारे घर के लिए अंदर लाओ, हम उनकी इज्जत और तकरीम करेंगे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। मुतइम इब्न अदी के दोनों बेटे तलवार लेकर के निकले और कहा कोई हमारी राहों में आएगा तो वो अपने बच्चे को यतीम पाएगा, उसकी बीवी बेवा होगी और उसका बच्चा, और वो खुद जो है अपने बच्चों से महरूम हो जाएगा। इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने हिफाजत फरमाई। और फिर वो दौर आया कि जब मक्के के लोग दुश्मन हुए, अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने गोया एक तरह की बशारत और खुशखबरी के तौर पर कि ऐ नबी गम न करो, फिक्र न करो, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगियों के बाद आसानी पैदा होती है। रात की तारीकियों के बाद सुबह का सूरज निकलता है उजाला लेकर। आओ, मक्के के लोग तुम्हारी पैरों की आहटों से मक्के की गलियों को महरूम करना चाहते हैं, आओ हम आसमान के लिए तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। चुनांचे वही हिजरत से 2-3 साल पहले का वाकया है। अबू तालिब भी न रहे और आमुल हुज़्न का वो गमो अलम का साल करार दिया गया। खदीजतुल कुबरा भी न रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने मेराज में बुलाया। अल्लाह अकबर, वो एजाज बख्शा कि जिब्रील आए और मेराज का वो सफर आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से अल्लाह के नबी ने तय किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर उसका जिक्र फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान के अंदर उसका तज़किरा फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हमने मेराज कराई मस्जिद अक़सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और उसके बाद ताकि हम बड़ी बड़ी निशानियां दिखलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूह और जिस्म के साथ आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, और इस तरह से छठे सातवें आसमान पर, और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के करीब हुए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से हम कलामी का शर्फ हासिल किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 50 वक्त की नमाजें फर्ज की और फिर वो 5 वक्त के अंदर तब्दील हुई। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 5 वक्त की नमाज 50 नमाजों के बराबर हैं। जाओ ये हदिया लेकर के तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन हमने इसके अंदर अजर व सवाब की तादाद 50 वक्त की रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मक्के वालों से बयान किया, मक्के वालों ने तमस्खुर उड़ाया, मजाक उड़ाया। और आपको पता है कि इमामत कुबरा का भी इसी मेराज में ये ऐलान हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जब आए और जिब्रील लेकर के आए तो देखा कि बैतुल मुक़द्दस खचाखच भरी हुई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा ये अंबिया और रसूल हैं, आदम से लेकर के और आप तक जितने भी अंबिया और रसूल आए हैं ये मस्जिद के अंदर इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किस चीज का इंतजार है? कहा नमाज का इंतजार है। कहा इनका इमाम कौन होगा? हज़रत जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाहों को पकड़ा और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी इमामत का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इस तरह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह और उस यतीम मक्का को यह मकाम अता फरमाया कि अज़ल से लेकर अब तक जितने भी अंबिया और रसूल आए थे सबकी इमामत का ताज भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर रखा और दुनिया वालों को यह दर्ज दिया कि दुनिया के लोगों, दुनिया अगर अल्लाह किसी को बचाना चाहे उसे कोई मिटा सकता? हाँ, दुनिया कुछ नहीं कर सकती है। अपने नबी का पैगाम और अपना पैगाम अपने नबी के जरिए से क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला पहुंचाएगा। और इंशाअल्लाह तबारक तआला ये वाक़यात हमें ये बतलाते हैं आज जिन चीज़ों से हम नाउमीद और मायूसियत के और क़ुनूतियत के शिकार हैं कि आज दुनिया के अंदर इस्लाम को रुस्वा किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, दाढ़ी वालों को बदनाम किया जा रहा है, नेक और शरीफ मस्जिदों को आबाद करने वालों को बदनाम किया जा रहा है। आज दुनिया मायूसियत का शिकार हो रही है। लेकिन जो लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो इस हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात तो वो थे जो हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा बर्दाश्त करके गए, जो जुल्म और सितम की चक्कियों में वो पिसे हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक तआला ने इस दीन को गालिब किया और आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पूरा अरब ज़ेरे नगी हुआ। वही ताइफ के लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे, अल्लाह तबारक तआला ने उनकी नस्लों में ऐसे लोगों को पैदा किया कि सारे के सारे ताइफ के लोग मुसलमान हो गए। तो ये इन्ना मअल उसरे उसरा, हर तंगी के बाद आसानी होती है।
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بشارت اور خوشخبری بھی ہے۔ اس سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ المہم اس طرح سے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہ ہجرت کا